ಆಪ್ಕಿ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬೀನಾ ರಮಾನಿ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪ. ಇವರು ಜೆಸಿಕಾ ಲಾಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೀನಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾದ ಮಾತು. That first minute when Shayan Munshi came running and I yelled at him to please call the police, in fact, in the first statement, ಅವ್ರು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೋ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ, ಆ ಕ್ಷಣ ಬೀನಾ ರಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕರೀರಿ, and he runs into the office outside, immediately calls the police. But besides that, lots of boys and girls who have their cell phones were trying to call the police, trying to do any kind of damage control to help. They have to see what they could do to know it's not true the police would have been called within the first 5 minutes or less. It doesn't. To call number 100 is the easiest thing to do, and they were all responsible people. So ಆದ್ರೆ ಆರೋಪ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ, ಏನು ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಇದ್ವೋ ಜೆಸಿಕಾ ಲಾಲ್ ಮರ್ಡರ್ ನಂತರ, ಆ ರಕ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. ಹೌದಾ, ಸರಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ and anybody can explain when a person, I am trying to save her life, to rush to the hospital, I am yelling and screaming, please call the police, call the ambulance, call the hospital. Would I have any interest in wiping the blood stain of the same person I want to help and take to the hospital and tell the world about to help? Secondly, if you use your own imagination, if a tablecloth is carried under the person, whatever is there would go on the tablecloth. Thirdly, at the hospital, when we arrived there, with the boys who carried her, she had been coughing a bit of blood, and that blood came was on the shirt of the boys. We gave that shirt to the police. It is with them. If you would accuse me, you are saying you wiped the blood of the person who was shooting. Then yes, you say you're guilty. That will make sense. What I am accused of, it is so obvious from the beginning. The defense, it was in the interest of the defense to plant the story against me. It suited them. It was a sub judice. We were not allowed to speak. We were in shock when we heard such a thing. My whole life was going to save this girl, to stop this boy, and I am going to think wiping blood stain? Where is the logic? Why would any human being want to do such a thing? By the time I came, the boys had wrapped her. They did the right thing. The most correct thing was to wrap her. The first thing, to carry the lady out. What if there had been any blood? I think you should talk to doctor. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರದ್ದು 30th ಏಪ್ರಿಲ್ 1999ನಲ್ಲಿ ಮೆಹರೌಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಾನು ಎದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಜೆಸಿಕಾ ಲಾಲ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೆಸಿಕಾ ಲಾಲ್ ಮುಖನ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಲದ ಮೇಲೂ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಕ್ತನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. It's ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it could have been because it must have happened when I running out to chase Manu Sharma to the gate. It could have happened. I mean, the guest did the right thing, and we told whoever took would wipe the face, and normally that's what any human being would want to do, to help someone who's hurt or whatever. Tanneer hakoli, illa ice cubes hakoli. So it's quite normal to do that. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ, ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂತೋ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ cordoned off the place, have noticed it. If they want to do this day 7 years later, I am inviting them to please come and do all over the world. Even 20 years later, they apply chemicals like Luminex and many other names, and you can get exactly what you want to know. About the blood, you get it right there. But the blood is on Jessica's body. She's in the hospital. She belongs to investigators, to the police, to the hospital, to whoever wants to check out. What is the whole issue about the blood? Please, it is not there. Is no relevance. 2 ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ನ ಅಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಹೌದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು, ಜೆಸಿಕಾ ಏನು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಚೋಪ್ಡಾ, ಯಾರು ಜಸ್ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ 2 ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಬರೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಲೈವ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಚೋಪ್ಡಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಜೆಸಿಕಾ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೋ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಇತ್ತೋ
ಏನು ಆ ಬಟ್ಟೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಲಾಲ್ನ ಯಾವಾಗ ತಂದಿದ್ರೋ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ರು ಅವಳನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳೂ ಇದ್ವು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅವಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ಯಾರೂ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶೀಟು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇತ್ತೋ ಅದು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವಳನ್ನ ಬೀನಾ ರಮಾನಿ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಂದಿದ್ರು. ಚೋಪ್ಡಾ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಲಾಗಿತ್ತೋ? ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ? ಅದ್ಗೇನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಅವಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರೋ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ಲು. ಆಗ ಅವಳ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ BP ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಹವೆವರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಳನ್ನ ರಿಸಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಕೆಲವು ಇಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಪಲ್ಸು ಮತ್ತೆ BP ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ ಸರ್ಜನ್ನ ಕರ್ಸುದ್ವಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ನು ಕರ್ಸುದ್ವಿ, ಇಂಜುರಿನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಈ ತರದ ಇಂಜುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಲಾಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಪೋಲೋನಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೇ ನಿಜ, ಬಟ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಗಿತ್ತು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ ಬಯಸಿದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೋಪ್ಡಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ್ ಮಾತ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಂಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನೀವೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್, ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ ಬಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆನಿಮ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೇನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೇಸ್, ಸೋ ದಟ್ ಏನ್ ನಿಜವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾರೋ, ಬೇರೆ ಜನ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀನಾ ರಮಾನಿ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮ ಪಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಏನ್ ಬೋನಾಫನಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೋಪ್ಡಾ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಬಿನಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೋಪ್ಡಾ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಶಯದ ಸುಳಿಯಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ವಿಟ್ನೆಸಸ್ನ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮುಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳ್ದ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜನರು, ಅವರಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವ್ರ ಕೈ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ದೇವರ ದಯೆ ನಾವು ಬದುಕಿದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್. We've really been through a very hard time with us. ಬಿನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ನೀವೊಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. We need the support of the nation. We get no support. You don't know how our family has lived in the last 7 years. There is no words to tell you. God is with us and our true friends who have supported us and it sees us through. It has been a very difficult time.
Try talking to any witness who has stayed true in this country. In other countries, they've been treated as heroes. We've been punished. I have to make such an effort to keep a happy face for my family and for the world. The effort it takes, you have no idea what we go through. And we are here, we are going to fight till the end for Jessica's justice. Who else is with us? I want to know who is with us. ಬೀನಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ- ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. They are in government power, they have wealth, they have kind of wealth can buy anything in this country. We don't have that. We have integrity. To me, integrity is beyond any wealth. We will see through. Our integrity will stick us through till the end. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿದು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ದೇಶದ ಜನತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೊಲೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಶಾಕ್. ವಿ ಥಾಟ್, ಹೌ ಇಸ್ ಎನಿವನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್? ವಿ ಡಿಡ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, I begged my lawyer, please let me make a statement about it. Let them tell the truth. And he said, no, it's subjudicial. We can't talk about it. It's in the courts. We have to respect the judges and we can't talk about it. So I've lived with that. I've lived this for all these years and it's stuck to me. I mean, I'm not the kind of person who would ever do such a thing. People like me don't do such things like that. Besides, it's irrelevant. Nobody, even a mad person would not do such a thing. What is the relevance of if you're trying to save someone's life to hide their blood? What? Please ask anybody who would do such a thing. I have no other words to explain to you. ಜನರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾ, ನೀವು. I would just like to say it. Thanks to people like Beena Ramani today in our society that we can hope for justice for Jessica after 7 years. It's only because of her that she's standing for justice that we can hope that our country can move forward in this. It's only thanks to people like her who are standing for it. Thank you. So, Thank you. we should all support her rather than accuse her. We all should support her and be with her when she requires it.